सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश दी सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। यही कहा करदे सी करतार सिंह सराभा। अते इस वेले असीं उन्हां दे जद्दी घर करतार सिंह सराभा दे जद्दी घर दे विच मौजूद हां ते इह उन्हां दा जद्दी घर है करतार सिंह सराभा दा। लुधियाना दा पिंड है सराभा, जिस थां ते शहीद करतार सिंह सराभा ने जन्म लिया। ये उन्हां दा जद्दी घर है। इसे थां ते करतार सिंह सराभा दा जन्म होया। तुहानूं दिखा दिंदे आ जिहड़े लोग अज तक किसी कारण सराभे पिंड दे विच नहीं पहुँच सके। ये पुरातन घर उसे तरह सांभिया होया है। उही पुराणियां इट्टां, उही पुराणियां चौगाठां, उही पुराने दरवाजे उस तरह ही ने। ये सब कुछ उस तरह रखा गया है। 24 मई 1896 नूं करतार सिंह सराभा का जन्म इसे स्थान ते होया, माता साहिब कौर दी कुखों पिता मंगल सिंह दे घर। हालांकि बचपन दे विच ही माता पिता का साया करतार सिंह सराभा दे सिर तो उठ गया सी अते दादा बचन सिंह ने उन्हां नूं पाल के वड्डा कीता, जिस तो बाद मुढ़ली विद्या इसे पिंड दे स्कूल दे विचों लई। उस तो बाद लुधियाना दे मिशन स्कूल दे विच भी पढ़े, जिस तो बाद उड़ीसा चले गए। उड़ीसा जाण तो बाद करतार सिंह सराभा अमेरिका की बर्कले यूनीवर्सिटी विच दाखला लै लैंदे ने। तस्वीरां तुहानूं उस वेले दियां दिखावांगे, यादगार तस्वीरां। ये बुत है शहीद करतार सिंह सराभा दा जिहड़ा उन्हां दे घर दे विच मौजूद है। ये सारियां पुराणियां निशानियां करतार सिंह सराभा दियां इस घर दे विच मौजूद ने। शहीद आजम भगत सिंह करतार सिंह सराभा नूं अपना आदर्श मानते सन अते उन्हां दी तस्वीर अपनी जेब दे विच रखदे सन। जिस दिन लाहौर की सेंट्रल जेल दे विच करतार सिंह सराभा नूं फांसी लाई गई, उस तो पहला जिस जेल दे विच करतार सिंह सराभा कैद किए गए सन, उन्हां दियां कंधां ते करतार सिंह सराभा ने अपने लहू नाल लिख दिता सी कि ये खून ये अजाई नहीं जाएगा, उन्हां दी शहादत अजाई नहीं जाएगी ते उन्हां दे एक एक खून दे कतरे विचों होर किन्ने क्रांतिकारी पैदा होणगे। ये तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं करतार सिंह सराभा दे घर दी। ये उस वेले दा ही उन्हां दा घर दे विच बैड जिहड़ा है वो मौजूद है ते सामने उन्हां दी घर दीयां निशानियां। ये संदूक है उपर तुसीं देख सकते हो। पहलां संदूक दिखा दिंदे आ उपर। इस दे नाल ही चरखा उस वेले दा ही ते उत्ते बलदां दी पंजाली पई है। ये करतार सिंह सराभे दे घर दीयां तस्वीरां ने। ये पेटी तुसीं देख सकते हो, ये भी उस वेले दी है। दस दिए कि नाली चाटी ते मधानी तुसीं देख सकते हो ते खास कर आराम कुर्सी जिहड़ी है ये भी उस वेले दी ही है। दस दिए कि करतार सिंह सराभा सिर्फ महज 19 साल की उम्र दे विच फांसी दे रस्से नूं उन्होंने चुम लिया सी। फांसी दे रस्से नूं चुम्मिया सी करतार सिंह सराभा ने सिर्फ 19 साल की उम्र दे विच। जदों 19 साल की उम्र दे विच बहुते नौजवान जिहड़े ने उन्हां नूं सोझी भी नहीं हुंदी, तां उस वेले तक करतार सिंह सराभा देश की आज़ादी लई हकूमत दे नाल लड़ाई लड़दे शहीदी पा गए सन। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं करतार सिंह सराभा दे जद्दी घर दियां ते ये अंदर दियां तस्वीरां ने जिहड़ियां उस वेले दे क्रांतिकारी सीगे जिन्हां ने शहादतां दित्तियां। उन्हां दियां भी कुछ तस्वीरां इत्थे मौजूद ने। खासकर सोहन सिंह भकना, बाबा सोहन सिंह भकना जिन्हां ने स्थापना की गदर पार्टी दी। इस दे नाल ही गदर अखबार दे संपादक भी रहे। जे कहीए विदेशी धरती ते तां करतार सिंह सराभा पहले पत्रकार सन विदेशी धरती ते पंजाबी, जिन्हां ने गदर लहर जिहड़ा गदर अखबार है उहदी संपादना की। 1914 दे विच करतार सिंह सराभा वापस वतन परताए। ये तस्वीर जिहड़ी दिखा दिंदे आ, ये उन्हां दी बिल्कुल असली तस्वीर है करतार सिंह सराभा दी। ये ओरिजिनल तस्वीर है। ये जिहड़ी नाल तस्वीर देख रहे हो तुसीं, ये ओरिजिनल तस्वीर देख रहे हो पहलां करतार सिंह सराभा दी, ते दूजी तस्वीर जिहड़ी है ये सोभा सिंह दी बनाई हुई तस्वीर है। ये थोड़ी काल्पनिक है पर यह भी उन्हां दे नाल मिलदी जुलदी है। आ उत्ते वालियां तस्वीरां जिहड़ियां ने
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1913 ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ, USA ਦੀ। 24 ਮਈ ਨੂੰ 1896 ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ 124ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਏ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੇ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਾਡੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਨਖਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਰਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਨਾ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਦੇਰ ਵਾਲੇ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ। ਗਦਰ ਗੂੰਜਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ 1913 ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਔਰ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 6 ਸੂਰਮੇ ਹੋਰ ਫਾਹੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਾਠਾ ਵੀਰ ਯਰਵਦਾ ਤੋਂ ਪੂਨੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਗੁਰਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4 ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਲ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ, ਭਾਈ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਔਰ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹ 7 ਸੂਰਮੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਉਮਰੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਉਮਰੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਪਿਓ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਗਏ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਣਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਗੋਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਗੋਰੇ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਲਾਇਤ ਗਏ ਉਹ, ਤਾਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 24 ਮਈ 1896 ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਮਹਿਟਰ ਤੇ ਮਾਂ ਮਹਿਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਭਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗ ਜਾਗੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਚਾਚਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਇਹ 1910 11 12 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਖਦੀ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਕਨਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1912 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਏ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਕਨਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਲੂਕ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਫਾਂਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਭਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਨੇ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਛਪਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਕਈ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਪੱਟੀ। ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ। ਪੜਨ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਪੜਨ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਿਆਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਲੀਕਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਲੀਕਾ। ਗਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ
ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੇਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਵਡੇਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੇਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਵਡੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਸਾਤੋਂ ਕਰਜ ਉਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪਾਸਿਓ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਭਰੂ 19 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ 19 ਸਾਲ ਦਾ? ਉਹ ਹਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 124ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ NRI ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝਿਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਅਗਸਤ 1914 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਦਰ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਸਕੀਏ। ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ, ਆਓ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ 124ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ 24 ਮਈ ਆ। 24 ਮਈ 1896 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 124ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ